پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی کہ ڈیفیڈ کی کتابوں کی منسٹر نے اپنے جاننے والوں کو دے دیے ٹینڈر منسٹر نے سب کچھ کیا ہے، بربادی پھیر دی ہے سب چیزیں. میں نے تب بھی کہا تھا کہ ٹینڈر جو ہیں وہ ٹینڈر الاٹ ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیے گئے تھے کیونکہ ان میں پرابلمز تھی. اس لیے اگر الاٹ ہی نہیں ہوئے تو میں نے اپنے رشتہ داروں کو کہاں سے دے دی. اس کے بعد اب نیکسٹ سٹیپ میں ہم نے دوبارہ ٹینڈرنگ کی. ہم نے ڈسٹرکٹ وائز کمیٹیز بنائی. 41 کروڑ اور چینج کے یہ ٹوٹل پیسے ہیں کتابوں کے. 11 ضلعوں میں 11 ضلعوں میں یہ ہم نے کر رہے ہیں. غریب بچوں کی کتابیں ہیں. کمیٹیاں بنائی ہیں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ. میں تو نام لے کہوں گا، حسن نثار صاحب نے اس پہ کالم بھی لکھ دیا ہے اور اس پہ اپنے شو میں بھی کہہ دیا ہے. حسن نثار صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ میرے پاس آئیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے پاس آئیں اور ان سے بات کریں. پہلے پوری بات دیکھ لیں کہ یہ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، اس میں فیکٹس کیا ہیں. کیونکہ بات کرنی بڑی آسان ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. یہاں میں بیٹھ کے یہاں کھڑے ہو کے آج آپ کو بتاؤں کیسے کیسے لوگ آئے ہمارے پاس ان ٹینڈرز کے لیے. میرے پاس نہیں آئے، ڈپارٹمنٹ کے پاس. میرے پاس ان کو پتہ آنے کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ یہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے سوچتی. ایسے لوگ جو ارب پتی لوگ ہیں، جو ٹی وی پہ شوز کرتے ہیں، وہ لوگ آئے کہ آئیں جی ہمارا یہ ہماری کتاب ڈلوا دیں، ہمارا یہ ڈلوا دیں. پریشان کن بات تھی جب میرے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز نے آ کے مجھے بتایا کہ جی یہ آدمی آیا ہوا تھا، یہ آدمی آیا ہوا تھا. شرم نہیں آتی ان کو شرم آنی چاہیے. غریب بچوں کی کتابیں ہیں، جانے دیں ان کو. میرٹ پہ جا رہی ہیں، کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. کمیٹیز میں اب میں آپ کو ذرا ڈیٹیل بتاؤں چونکہ بہت ضروری ہے. یہ 11 ڈسٹرکٹس میں انہوں نے کہا جی کہ اپنے جاننے والوں کو پھر دی جا رہی ہے. نمبر آف پبلشر ذرا سن لیں آپ. ڈی جی خان میں 159، فیصل آباد میں 94، لاہور میں 157، لودھرا میں 273، میاں والی میں 216. اسی طرح پوری لسٹ ہے 11 ڈسٹرکٹس کی. کون سا رشتہ دار ہے بھائی؟ کہاں پہ پیسے جا رہے ہیں؟ کون چوری کر رہا ہے؟ مجھے صرف یہ بتائیں. ہر چیز ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہے، ہر چیز. جس کو کوئی شک ہے آ جائے ڈپارٹمنٹ، جس کو کوئی سوال ہے آ جائے ڈپارٹمنٹ، پوچھے آ کے کہ یہ کس کے پاس کہاں جا رہی ہیں چیزیں. ٹوٹل 41 کروڑ کی کتابیں ہیں. کہا جا رہا ہے جی اربوں روپے تباہ کر دیے. اربوں روپے کی کتابیں، کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ 41 کروڑ چینج کی کتابیں، 3 ارب کی کتابیں ہیں. تباہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. فیکٹس پہ نہیں آنا، کسی چیز پہ نہیں آنا، بس کہ سب سے پہلے خبر دے کے یا سب سے پہلے بات کر کے اس وقت کے لیے وہ سینسیشنلائز کر دیا خبر کو. یہ نہیں دیکھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے، اس کے فیکٹس کیا ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں، اس میں اور کوئی ڈیٹیلز ہم نے دینی ہے جی؟ اگر پوچھیں گے تو دے دیں گے. ضلع ہی پروکیور کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے. ضلع پروکیور کر رہے ہیں. مجھے بتایا گیا، یہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ضلع پروکیور کر رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ نہیں کر رہا. یہ ضلعوں میں جا کے ساری بات جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز کے پاس ہے اور ڈی سیز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. سو اس لیے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس سٹنگ اپ ہیئر ان لاہور. کرونا پہ آ جاتے ہیں، اسکولس کی اوپننگ کے اوپر، سب چیزوں کے اوپر. اس وقت ہمارے پرائیویٹ سکولز کے اندر تقریباً 7 لاکھ اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں. گورنمنٹ سکولز کے اندر تقریباً 1.4 ملین، تقریباً 14 لاکھ بچے جا رہے ہیں جو 9th اور 10th کے. ہم نے 25,000 روپے سے زیادہ، 25,000 ٹیسٹ سے زیادہ ہم نے رینڈم سکولوں میں کروائے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کیسز نکلے ہیں، وہ نکلے ہیں ننکانہ میں نکلے ہیں، گجرانوالہ میں نکلے ہیں، گجرات میں نکلے ہیں اور فیصل آباد میں. سو جہاں جہاں ہمیں پتہ لگا کہ پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز میں کیسز نکلے ہیں، وہاں پہ ہم نے سکول بند کر دیے.
ان سکولز کو سیل کر دیا گیا. ایک کیس بھی کسی اسکول میں نکلے گا تو اس اسکول کو بند کر دیا جائے گا. میرے سے یہ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کتنے کیس نکلیں گے تو اسکول بند کریں گے. اگر ایک کیس بھی نکلے گا اسکول کو بند کر دیا جائے گا. اس اسکول میں رینڈم ٹیسٹنگ ہوگی, ٹیچرز کی بھی اسٹوڈنٹس کی بھی. جب تک سیٹسفیکٹری ریزلٹس نہیں آئیں گے اس اسکول کو نہیں کھولا جائے گا. 50 سے کچھ زیادہ کیسز نکلے ہیں ابھی تک. سب نے اس طرح سمجھ لیا ایک دم, کیونکہ ہر دفعہ مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ جی کیسز نکل رہے ہیں. آبویسلی کیس تو نکل رہے ہیں, کرونا ختم تو نہیں ہوا. یا تو کرونا ختم ہو گیا ہو تو پھر ہم آپ سے کہیں گے ہاں جی کیس کیوں نکل رہے ہیں. ایس او پیز دیے گئے, ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. ہم میک شور کر رہے ہیں سختی سے ایس او پیز کو فالو کیا جائے. جہاں فالو نہیں ہو رہے ان کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ٹیمز ہر جگہ لگی ہوئی ہیں, مگر 1,20,000 سے زیادہ سکولز ہیں پنجاب کے اندر, اور ابھی پرائمری سکول کھلے نہیں ہیں, ابھی ایلیمنٹری سکولز کھلے نہیں ہیں. یہ میں صرف آپ کو بات کر رہا ہوں جو سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری سکولز ہیں ان کی 9th اور 10th کی اور اس سے اوپر کی. سو ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح بھی ایس او پیز کو فالو کیا جا سکے اس طرح کیا جائے. میں خود جا کے سکولز چیک کیے ہیں, میں خود دوبارہ جا کے سکولز چیک کروں گا, اور ان چیزوں پہ پورا پیرا دیا جائے گا. ان چیزوں کے اوپر جہاں تک ہماری پوری ایفرٹس ہیں ہم وہ لگائیں گے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بہت کلوزلی بیٹھ کے. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 25,000 سے ٹیسٹ کیے گئے تو ابھی تک 54 کیس سامنے آئے ہیں. تو کل سے جو شیڈول کے مطابق دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا تھا, کیا وہ شیڈول کے مطابق ہی چلے گا, کیا اس میں جیسے سندھ نے ملتوی کیا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ میں آپ کو ایک بڑی سرپرائزنگ بات بتاؤں. جو کل کا اسکیجول ہے بالکل اس کو اسی طرح فالو کیا جائے گا. کل انشاءاللہ تعالیٰ 6 through 8 کھولی جائے گی. سندھ نے کس بیسس پہ کیا ہے یہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ ذرا ان کے نمبرز بھی دیکھ لیں جو آ رہے ہیں کووڈ کے. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا ہے. یہ سب کی سمجھ سے باہر کہ وہ الگ کیوں ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا. اگر آپ ان کے ٹیسٹنگ ریزلٹس دیکھیں اور ان کے کیسز دیکھیں سب چیزیں, ان کو بھی باقی ملک کی طرح کل سکول 6 through 8 کھول دینے چاہیے. اچھا راجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اپوزیشن کی اے پی سی ناکام ہوگی, لیکن کوئی بھی جو حکومتی وزیر ہے, مشیر ہے, عہدیدار ہے, پہلے اے پی سی پہ بات کرتا ہے پھر کوئی دوسری بات کرتا ہے جیسے آپ نے کیا, تو اس سے تو لگتا ہے کہ اپوزیشن کامیاب ہو گئی ہے. بالکل بھی نہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا جو وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے سب چیزیں ہوئی ہیں. ایک ایونٹ ہوا ہے, آپ نے ایونٹ کے بارے میں تو بات کرنی ہے, کیوں نہیں کرنی. ایک سو کالڈ آپ اس کو اپوزیشن کہتے ہیں, سو ان کی اگر بات نہیں کریں گے تو پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, سو پولیٹیکل بات تو ہوگی. صاحب یہ بتائیے گا کہ جنوری میں لانگ مارچ ان کا ہونے جا رہا ہے, تو آپ اجازت دیں گے یا پھر طاقت کے بلبوتے میں روکیں گے, ان کو کیا کریں گے؟ ان کو پہلے بھی ہم نے اجازت دی تھی, اب بھی اجازت ہے. آپ کو یاد ہی ہے جب آئے تھے اسلام آباد سوچتے ہیں. جی جو محکمہ سے کل رپورٹ جاری کی ہے اس میں لاہور گجرات میں 6 میں گودرا میں دو اسکول ایسے ہیں کہ ایک کلاس کو جو ہے سیل کیا گیا. کیا محکمہ سے محکمہ اسکول ایجوکیشن میں جو گیپ ہے کوئی نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی. ہمارے پاس جو کیپٹن خان صاحب کی کل پریس ریلیز ہے دیکھیں اگر ایک کیس نکلتا ہے تو اس کلاس کو دیکھیں میں آپ کو اس پہ کلیئرٹی دے دوں. جو آپ کے پاس ایک دن پہلے خبر آتی ہے نا, وہ ڈے ٹو ڈے چیزیں اس پہ چینج ہو رہی ہیں. ڈے ٹو ڈے جو فیصلے ہیں وہ ڈے ٹو ڈے چینج ہوتے ہیں کہ اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. جہاں پہ ایک کیس نکل رہا ہے, جہاں تک اسکول ایجوکیشن کا کنسرن ہے, اسکول ایجوکیشن وہ اسکول بند کرے گا, کیونکہ ایک بچہ جو ہے یا ایک ٹیچر جو ہے وہ ود ان ڈیز سارے اسکول کو دے سکتا ہے. کرو سر, یہ ڈے ٹو ڈے فیصلے جو ہیں وہ آپ کو اپنی کنڈیشنز کے لحاظ سے کرنے ہیں. ڈے ٹو ڈے فیصلے اس پہ چینج ہو سکتے ہیں, بڑی فلوئڈ سچویشن ہے.
देखिए मेरे ख्याल से दैट विल बी टेकन केयर ऑफ विद इन 1 वीक इंशाल्लाह ताला, एक हफ्ते के अंदर ये हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए प्राइमरी स्कूल्स कब खुल रहे हैं? प्राइमरी स्कूल्स दी अभी जो स्केड्यूल डेट है उसी पे रखा हुआ है। अगर कोई चेंज अगले हफ्ते के अंदर आता है, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा लोड अब आएगा 6 through 8 का, बहुत लोड है स्टूडेंट्स का, जब वो आएगा तो साथ साथ डे टू डे उस पर आपको फिर इसी तरह आके बताएंगे दोबारा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एजुकेशन पॉलिसी कुछ चेंज कर दी गई है, कोई नई पॉलिसी? वो जो व्हाट्सएप पे चल रही ना, आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल किसी ने फेक न्यूज़ चलाई हुई है, सो इसलिए उसको फॉलो ना करें बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हफ्ते वाले रोज जो है वो मैट्रिक के नतीजे का ऐलान किया गया है, उसमें सरकारी स्कूल की लाहौर में तो कोई पोजीशन नहीं है, तो अब 2 साल आपके हुकूमत को भी हो गए, तो कब ये एक्सपेक्ट किया जाए कि जो सरकारी स्कूल हैं वो डिलीवर करना शुरू कर देंगे और जो है निजी स्कूलों के मुकाबले में वो भी अच्छे नतीजे देंगे? देखें, ये जो भी चीज़ आप एजुकेशन के अंदर करते हैं ना, स्पेशली पढ़ाई के लिहाज से, जो चेंजेस आप लेकर आते हैं वो रिजल्ट्स आपको एकदम नहीं कभी भी नज़र आते हैं। उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो चीज़ अगर मैं प्राइमरी स्कूल में अभी चेंज करूँगा ना, उसका रिज़ल्ट आपको पता लगेगा जब वो बच्चा 10th में पहुँचेगा। ठीक है, 5 से 10 साल लगते हैं एजुकेशन को, जब आप चेंजेस लेकर आते हैं ना एजुकेशन, किताबों के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर, आपको वो कभी भी अगले साल रिजल्ट नहीं मिल जाएगा या उससे अगले साल। आपने प्रोग्रेशन में देखना है कि वो बच्चा जब अगली क्लास, आखिरी क्लास तक जब पहुंचेगा तो एंड पे एग्जैक्टली रिजल्ट निकला क्या। क्योंकि एजुकेशन इज़ नॉट कि आपने जाके फैक्ट्री खड़ी कर दी, आपने जाके सड़क बना दी, आपने पुल बना दिया, आपने कुछ और कर दिया, उस तरह नहीं। इट इज़ अ प्रोग्रेशन दैट टेक्स टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि कल से 6 to 8 क्लासेस शुरू हो जाएंगी, लेकिन इन केसेस ज़्यादा हो गए तो क्या आप प्राइमरी के जो सेक्शन खोलना है उस पर नज़रसानी करेंगे खोलने के हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कल से हमें पता लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 1 वीक केसेस बढ़ रहे हैं या केसेस इंक्रीज हुए हैं, कोई भी डेट जो है वो बिल्कुल हतमी डेट नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। तभी आज भी जो फैसला हुआ है वो पूरा हफ्ता देख के हुआ है, सारी प्रोविंसेस ने बैठ के देखा है और सब चीज़ों को देख के उसके बाद ये फैसला किया गया। अच्छा आपने करिकुलम के बारे में आपने आपका इरादा था कि आप सारा करिकुलम चेंज करेंगे, उसमें बेहतरी लेके आएंगे और खासतौर पर एक जैसा करिकुलम दिया जाएगा। अभी पहली से 5 तक आपने अनाउंस नहीं किया हुआ है, तो पंजाब में क्या सिचुएशन है कि कब तक ये राइज हो जाएगा और क्या ये सारा प्राइवेटाइजेशन डिफरेंट होगा या डिफरेंट होगा? ये इंशाल्लाह ताला मार्च 21 के ऊपर हमारा टारगेट है कि प्राइमरी स्कूल का इंट्रोड्यूस कर दिया जाए स्कूल्स के अंदर, और ये सब पे लागू होगा और पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स पे। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसका क्लियर कर दूं ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए इसके अंदर। करिकुलम एक फ्रेमवर्क है, सिलेबस एक जैसा होता है, करिकुलम एक फ्रेमवर्क होता है। आप 10 किस्म की किताबें पढ़ा सकते हैं, मगर वो 10 किताबें एज लॉन्ग एज वो फ्रेमवर्क के अंदर हैं, उस फ्रेमवर्क को कवर कर रही हैं, आप कोई भी किताब पढ़ा सकते हैं एज लॉन्ग एज वो उस फ्रेमवर्क के अंदर है। सिलेबस जो होता है वो ये होता है कि सब एक ही किताब पढ़ेंगे, और वो ज़रूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज करिकुलम के फ्रेमवर्क के अंदर है, आप 10 डिफरेंट किताबें पढ़ा दें एज लॉन्ग एज उस फ्रेमवर्क के अंदर है। अच्छा ये बताइए कि आपने जो किताबों के हवाले से वजाहत की और कहा कि कुछ एंकर्स जो है वो आकर एंकर्स के नाम बता दें, कौन से एंकर्स? अगली दफ़ा बताऊंगा। मैंने आपको कहा ना, हमेशा मैं पहले वार्निंग देता हूँ, मैं हमेशा पहले वार्निंग देता हूँ आके कि दोबारा वापस ना आना। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ लोगों को निकाला था, मुझे सिफारिशें आ रही थी, मैंने कहा था कि अब मुझे सिफारिश आई ना, तो यहाँ से 2 महीने पुरानी बात है जब मैंने PCTV में की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैंने कहा था मैं नाम लूँगा जब सिफारिश दोबारा आई। 2 महीने हो गए आज तक सिफारिश नहीं आई। सो मैं बता रहा हूँ कि जो लोग आ रहे हैं ना इन किताबों के लिए, अगली दफ़ा आप आए ना मेरे डिपार्टमेंट के पास, किसी के पास भी, फिर मैं नाम लेके बताऊँगा ये लोग कौन है। पैसे की रिफॉर्म्स के हवाले से बता दीजिएगा, उधर भी कोई MD रुक नहीं रहा, 3-4 MD जो है वो तब्दील हो गए और स्कूलों को अभी तक जो है पैसे नहीं मिल सकते। अगस्त के बाद से जो है उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिले, तो वो भी स्कूल परेशान है। एक तरफ स्कूल खुल रहे हैं और उनके पास इंतजाम कोरोना के लिए जो पैसे, मैं सारे आपको बता दूँ। 24 को मीटिंग है, 24 का परसों मीटिंग है बोर्ड की। बोर्ड इंशाल्लाह ताला उस पर पूरा फैसला कर रहा है, और मेरे ख्याल से विद इन 10 डेज़ उनके पास इंशाल्लाह ताला पैसे विद इन 2 वीक्स पहुंच जाने चाहिए, और ये बोर्ड का फैसला है, और 24 को उनकी बोर्ड की मीटिंग है। अच्छा डॉक्टर ये बताइएगा कि न्यू करिकुलम आ रहा है, तो जिस जैसे अनाउंस किया गया है तो एक नई तंजीम भी बन रही है ऑल पाकिस्तान पब्लिशर एसोसिएशन के नाम से, तो वो भी मुज़ाकरात वगैरह आप लोगों के साथ करने जा रही है, जिससे आप जा रही है। उनका मुतालबा ये है कि
हुकूमत ने उनके साथ बैठ के कोई भी टाइम पे जो है नहीं बनाया, जैसा कि अगले साल अब उनके पास स्टॉक अगर गोदामों में देखा जाए तो 30-35 करोड़ का है। 30-35 उनके गोदामों में जो किताबें छप चुकी हैं जो अभी आनी थी, तो उनको किस तरह से देख रहे हैं? इसके शक्कर महमूद ने उनके साथ हमदर्दी का लिहाज कहा है कि जैसे दूसरी इंडस्ट्री ने पाकिस्तान के साथ दिया आपने भी, तो उनके कोई एहतजाज का आप लोगों को प्रेशर है? कोई प्रेशर क्या उनके साथ ये मुज़ाकरा करने आप जा रहे हैं? देखें, अभी तक तो इस चीज़ पे कोई बात नहीं हुई, मगर उन्होंने पहले से किताबें क्यों छाप के रखी हुई हैं? जब उनको बताया मैं हमने कि नया करिकुलम आना है, तो वो पहले से किताबें छाप के क्यों बैठे हुए हैं? सो आई मीन इट्स सिंपल एज दैट। जब एक चीज़ हम पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि एक नया करिकुलम आना है और हमने डेट्स दी हुई हैं, उसकी बड़े अरसे से डेट्स दी हुई हैं, सो वो पहले किताबें छाप के क्यों बैठे हुए हैं? आई मीन दिस वेरी वेरी स्ट्रेंज। सो मुज़ाकरात करने होंगे, ज़रूर कर लेंगे, मगर मुझे इस बात की भी समझ नहीं कि वो पहले से किताबें छाप के क्यों बैठे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि MPI पंजाब टेक्स्ट बुक उन्होंने 100 किताबें ऐसी निकाली जिनको बैन। ओह सॉरी, मैं एक सवाल उनका रह गया था, वो MD PEF का के बारे। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मुझे 10 बंदे भी चेंज करने पड़ेंगे ना, कहीं पे भी मैं कर दूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग मुझे आगे कई दफ़ा कहते हैं, जो डिपार्टमेंट में आते हैं, ये आपका बंदा है, वो आपका बंदा है, ये आपका बंदा है। सब नए लोग, हर कुछ महीने के बाद सब बदल जाते हैं, कोई मेरा बंदा नहीं। मैं आपको आज गारंटी से बता दूं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में ये बात रिकॉर्ड कर लें, लिख लें, कोई मेरा आदमी नहीं। जो परफॉर्म नहीं करेगा उसकी छुट्टी है, दैट्स इट। सेक्रेटरी स्कूल ज़बरदस्त काम कर रही हैं। मैं आपको ये बता दूं, सब झूठी खबरें एज यूजुअल, हाइप बनाई गई। उनकी तबीयत ख़राब थी, उन्होंने छुट्टी ली भी थी, और उनकी सेहत वाकई में ख़राब थी, उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया हुआ डिपार्टमेंट, और यहाँ पे खबरें चल रही जी सेक्रेटरी स्कूल चेंज होने जा रही हैं। कैसी बातें करते हैं? ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और मेरे ख्याल से ज़बरदस्त है। तो ये खबरें भी चल रही हैं कि आपको कोई और डिपार्टमेंट महकमा दिया जा रहा है और आपसे ये वजारत जो है लेकर किसी और को दी जा रही है। चलें, अब इसके बारे में बताइए। इसके बारे ये वज़ीर आज़म का फ़ैसला है। अगर वज़ीर आज़म समझते हैं कि मेरी कहीं और ज़रूरत है, मैं उनके फ़ैसले के साथ हूँ। पंजाब टेक्स्ट बुक की MD चेंज हो गई, 100 किताबें उन्होंने निकाली हैं, ये जी किताबें नहीं बैन हो गई, अब नहीं पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल उसके बाद रुकिया सिलसिला बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे कमेटीज़ बैठी नहीं है। आप ज़रूर MD साहब के पास जाएं, वो आपको पूरा बताएंगे जो कमेटीज़ जिस चीज़ पे काम कर रही हैं। आप MD PCTB के पास जाएं, एग्जैक्टली वो आपको बताएंगे कौन कौन सी कमेटीज़ उन 100 नहीं, उन 10,000 किताबों में सेक्शन वाइज बना के किस तरह काम करें, वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे। एनीथिंग एल्स? बहुत शुक्रिया आप सबका। पाकिस्तान जिंदाबाद।